إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذرياته أجمعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا بالإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجابي سيد الشيخ البنجابي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي اسمه إن شاء الله خصوصا إلى سيدنا الإمام الشيخ عبد الوهاب الشاعراني الإمام يحيى بن شرف النووي سيدنا الحبيب عبد الله بن الهاد سيد عبد الصمد بن عبد الرحمن البالمباني سيد الشيخ محمد نووي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علوي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السوق سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس الأعدرس سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيد الشيخ علي بن عبد الله البر سيدنا الحبيب أحمد بن زين سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السوار صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدرس سيدنا الحبيب علي بن محمد شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيد الشيخ محمد أمين الكتبي المسجد الفاداني المكري سيد الشيخ محمد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح إن عبد الله ونس جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذرياتنا من بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم أدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النار إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. Mana semuanya? Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan
di dalam mafhum dua ayat ini menegahkan bersahabat dengan orang yang fasik, yakni dipaham daripada dua ayat ini bahwasanya Allah Ta'ala itu menegahkan bersahabat dengan orang yang fasik batin, yakni orang yang mengerjakan maksiat yang batin, seperti menegahkan Allah Ta'ala akan bersahabat dengan orang yang fasik zahir, yakni orang yang berbuat maksiat yang zahir seperti berzina dan mencuri dan meminum arak serta barang sebagainya. Maksudnya, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, di dalam mafhum dua ayat ini, yaitu ayat 1, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu, satu ayat. Ayat yang kedua, fa'arid amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Kita arti ayat yang pertama, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina, janganlah engkau mengikuti orang yang kami lupakan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan orang itu mengikuti hawa nafsunya. Ini ayat pertama. Ayat kedua, fa'arid amman tawalla an zikrina, berpalinglah engkau dari orang yang orang itu berpaling dari mengingat kami. Walam yurid illal hayatad dunya, dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Dua ayat tersebut, kata Imam Al-Ghazali, pahamannya menegahkan akan bersahabat dengan orang yang fasik. Allah melarang kita bakawan bersahabat lawan orang yang fasik, baik fasik zahir ataupun fasik batin. Jangan dikawani. Yakni dipaham daripada dua ayat ini bahwasanya Allah Ta'ala itu menegahkan, melarang bersahabat dengan orang yang fasik batin, yakni orang yang mengerjakan maksiat yang batin. Sama seperti menegahkan Allah akan bersahabat dengan orang yang fasik zahir, yakni orang yang berbuat maksiat yang zahir seperti berzina, mencuri, meminum arak dan sebagainya. Orang yang fasik zahir ini jelas kelihatan, orang itu kada sembahyang, orang itu berzina, orang itu mencuri, walau mencuri kecil-kecilan tetap maling. Walau orang mencuri sebiji bawang, maling tetap ngarannya.
isuk sebiji bawang, isuk sebiji bawang, akhirnya seminggu bisa seperempat bawang. Malik pasik, jangan dikawani. Kalau di pondok dikeluarkan, kalau menyatakan kada bujur-bujur, mun kecuali bujur-bujur ampih. Ini sudah sehari, waktu tinggal 2 hari. Minum arak, minum minuman keras pasik. Ningarannya pasik zohir, nampak. Jangan dikawani, jangan disohabati. Termasuk orang yang pasik batin. Pasiknya itu kada kelihatan. Orangnya sembahyang aja, baik aja, pondokan aja, tapi batinnya rusak. Batinnya rusak, sombong orangnya, angkuh, ujub, iri dengki, hubud dunia. Orangnya kada berakhlak, sembahyang aja, tapi kada beadab. Pasik. Kita nang berilmu ini perhatikan, sudah dijelaskan, bisa memahami kalimat takdimul ahami minal muhim, dulukan yang lebih penting daripada yang penting. Kali lagi, dulukan yang lebih penting daripada yang penting. Sekali lagi, ada orangnya nangku maksud. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Itu menunjukkan kepintaran seseorang. Itu menunjukkan seseorang itu kadang ikuti hawa nafsu, karena dia bisa memilah, oh ini yang lebih penting, ini penting. Ingat, ikam berada di mana, terikat aturan apa, mana yang lebih penting. Kada harus sekahendak kirulah ada. Oh mentang, oh ini gawian organisasiku sekahendak, kemana kemandak pikiran. Supaya apa? Supaya jangan tersalah airul lain, jangan tersalah.
Maka sudah belajar, sudah dijelaskan. Aku benar, oh ini hal-hal apakah mun aku pacanggem perhitungan. Bahkan aku pernah nyari ke seseorang gara-gara aku dengan maanui orang itu aku kudu belajar. Kenapa? Ilmu itu lebih penting. Rasa rugi ini sehari atau ini sudah belajaran jam belajar tuh kada belajar itu rasa rugi. Kalimatnya gampang bener. Belajar satu bab ilmu itu lebih bagus daripada 100 rakaat sembahyang sunat itu nang nyata sunat. Paham? Acara-acara ini kau lihat dulu. Oh ini kalau aku pacang gede belajaran halnya apa garang dulu ini. Bisa-bisa benar melihat takdimul ahami minal muhim, dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Apalagi hal-hal nang kada-kada ya bener. Wah, kembamanya hal-hal nang kada-kada dene libur belajar ke dompet belajar rugi rugi. Cuma hanya di rumah mahaul boleh meninggalkan belajar rugi. Rugi. Mahaul kawa diperdapati ilmu nang tertinggal tuh kawa garang diperdapati. Jadi pilah dulu deh. Oh ini hanya sekedar saruan mahaul aja, saruan mahaul aja. Tanpa kehadiranku orang jalan aja. Jalan selalu, mau jalan aja. Oh berarti aku kada terlalu penting hadir dalam hal itu. Ada yang lebih penting dari itu ini. Supaya apa? Supaya jangan kenapsuan. Jangan kenapsuan. Jadi orang fasik secara batin pun kada usah dikawani. Mun orangnya sudah kelihatan bakhil, kada usah dikawani. Fasik. Orangnya sudah kelihatan angkoh, orangnya sudah kelihatan iri dengki, kada usah dikawani. Rugi mengawani. Siapa nang melarang? Allah Ta'ala nang melarang. Mana ayatnya? Wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu fa'arid amman tawalla an zikrina walam yurid illal hayatad dunya.
Titik. Dan sifat yang keempat, orang yang ahlu sunnah wal jamaah, maka jangan bersahabat dengan orang yang bid'ah seperti Mu'tazilah dan Qadariyah dan Jabariyah dan Rafidiyah dan orang yang seumpama mereka itu, karena bersahabat dengan mereka itu membinasakan agama. Yang keempat dari 5 macam kriteria orang yang harus kita kawani, yaitu orangnya ahlu sunnah wal jamaah. Siapa orang yang ahlu sunnah wal jamaah itu? Yaitu hum ana wa ashabi. Kata Rasulullah, mereka ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang yang berada di dalam ajaranku dan ajaran sahabatku. Orang yang berada di rel jalannya Rasulullah dan jalannya sahabat Rasulullah, jalan beragama Rasulullah dan jalan beragamanya sahabat Rasulullah. Jalan beragama itu adalah bab fiqih, bab tauhid dan tasawuf. Orang yang fikihnya itu sesuai ajaran Nabi dan sahabat, ini diadopsi atau sudah dirangkumkan ajaran ini oleh a'immatul mazahib, para imam-imam mazhab. Nah, ajaran fikih ini sudah dirangkumakan oleh para ulama-ulama mazhab. Yang dulunya ulama mazhab itu ada 9 yang disebut dengan a'immatul mazahib at-tis'ah, ulama mazhab yang 9 macam. Yang kita tahu, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, 4 mazhab Hambali. Masih ada 5. Ada mazhabnya Sufyan As-Suri, ada mazhabnya Daud Az-Zahiri 6, ada mazhabnya Auza'i 7, ada mazhabnya Abu Ishaq Al-Asfiraini 8, ada mazhabnya kalau kada salah Sufyan Ibnu Uyainah. 5 mazhab ghairu mudawwan, tidak ada terbukukan sempurna, kemudian tidak ada generasinya, sehingga 5 mazhab ini ketinggalan. Maka 5 mazhab ini kada ada pengikutnya. Tertinggal 4 mazhab. Syafi'i atau mulai umur tuha mazhab Hanafi, Nu'man bin Sabit. 2 mazhab Maliki, Malik bin Anas. 3 mazhab Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. 4 mazhab Hambali, Ahmad ibnu Hambal.
Ahlu sunnah wal jamaah, mereka yang mengikuti fikihnya, mengikuti salah satu mazhab yang 4 ini. Kemudian dalam akidah tauhid, mulai zaman dulu, zaman Rasul, zaman sahabat, terus sampai zamannya Abul Hasan Asyadzili, hidup di abad ke-3 Hijriah, yang disebut Qurun Salafis Saleh. Salafis Saleh. Beliaulah yang merancang atau menemukan manhaj, metode, thariqah, cara memahami akidah tauhid dengan cara memahami sifat 20. Maka akidah tersebut disebut dengan akidah Asy'ari atau Asy'ariyah, yang mana akidah Asy'ari ini dianut oleh para ulama zaman dulu, turun dari abad ke-3, abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, itu semuanya Asy'ari. Mayoritas Asy'ari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy'ariyah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy'ari, ahli fikih. Ahli hadis Imam Nawawi Asy'ari akidahnya. Imam Al-Ghazali Asy'ari. Imam Qurtubi ahli tafsir Asy'ari, dan imam-imam yang lainnya. Kemudian pada abad ke-6 Hijriah menuju abad ke-7 Hijriah, lahirlah seseorang yang bernama Ahmad Ibnu Taimiyah. Maka Ahmad Ibnu Taimiyah menemukan dan membuat metode tauhid yang baru yang disebut dengan metode 3 sifat. Tiga tauhid, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma was sifat. Sementara muridnya Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Katsir, yang terkenal dengan ahli tafsir, kitab tafsirnya yang terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir seorang ahli sejarah yang terkenal mengarang kitab tarikh sekian puluhan jilid lebih, yang bernama kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Dalam akidah beliau Asy'ari, tidak mengikut Ibnu Taimiyah. Hati-hati. Nah sekarang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, inilah yang diadopsi, yang dikembangkan kembali oleh Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas, pendiri aliran Wahabi yang belakangan mengaku Salafi. Namun pengakuan mereka tidak diterima oleh dunia. Bahkan ulama dunia menyatakan
Wahabi yang menamakan diri Salafi laisat min ahli sunnah wal jamaah, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun mereka yang oleh para ulama dunia disepakati bukan ahlu sunnah wal jamaah, yang mana mereka bukan penganut akidah Asy'ari atau Maturidi dengan metode sifat 20, dengan paham, salah satu paham bahwa Tuhan itu tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri dan tidak di kanan, namun wallahu muhitun bil alamin. Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh alam, bukan berarti Tuhan ada di mana-mana. Apa yang mereka katakan, Tuhan tidak mempunyai waktu, Tuhan tidak berjisim. Tapi Wahabi yang mengaku Salafi, mereka mengatakan Tuhan ada di atas. Ainallah, Tuhan di mana? Fis sama. Di mana fis sama? Alal arsy istawa, bersila di atas arsy. Selamanyakah Tuhan istiwa di arsy? Tidak. Tuhan turun setiap malam. Yanzilu Rabbuna ilas sama'id dunya kulla lailatin. Tiap malam Tuhan turun ke langit dunia. Apabila naiknya, wallahu a'lam. Ujar orang Wahabi, Tuhan zatnya turun ke dunia. Berarti naik pulang tuh. Jam berapa naiknya? Takuni Wahabi. Mereka mengatakan Tuhan pakai tangan karena ada ayatnya, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka mengatakan Tuhan itu tingginya seperti Nabi Adam. Berapa tinggi Nabi Adam? Kana tulu Adam alaihi salam sab'una zira'an. Tingginya Nabi Adam itu adalah 70 hasta, kurang lebih 35 meter. Berarti Allah Ta'ala sintinggian tinggi pada pohon nyiur. Kayak apa ini? Maka inilah yang disebut mereka sudah musyabbihah. Mereka musyabbihah. Kalau tidak disebut mujassimah. Bila kada ya mujassimah lah. Walaupun mereka masih mengatakan Tuhan batangan, tapi kada kaya tangan makhluk. Tetap payah madakan Tuhan batangan. Bingung nang kaya apa tangan Allah Ta'ala. Tuhan bemuha. Inilah akidah Wahabi, inilah yang mereka sebut akidah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Orang seluruh dunia minus Wahabi, ulama-ulama jumhur dunyawiyah mengatakan Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah akidah Asy'ari wal Maturidi. Al-Wahabiyah laisa min ahli sunnah, namun mereka pun memfatwakan Asy'ari sesat. Kalau orang mengatakan Asy'ari itu sesat, maka ulama mulai abad keempat, abad kelima, abad ketiga, abad kedua, dan seterusnya ini kafir. Kenapa? Ujar orang Wahabi, Asy'ari itu sesat.
berarti mereka sesat. Imam Nawawi sesat. Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab pensyarah Sahih Bukhari dan Muslim, sesat. Apalagi? Imam Muslim sesat. Imam Qurtubi sesat. Syekh Abdul Wahab Asy'arani sesat. Imam Jalaluddin Asyuyuti sesat. Imam Nawawi, pengarang kitab Majmu', pengarang kitab Riyadhus Shalihin, sesat. Sekian ribu ulama, mungkin jutaan ulama, itu nang hidup zaman itu tuh, itu ulamanya mereka sesatkan sampai sekarang. Logika kita mana nang bujur, kadang alih alaikum bisawadil a'sam, kata Rasulullah, peganglah kelompok yang besar. Kemudian ahlu sunnah wal jamaah dalam tasawuf sesuai ajaran Nabi, tasawufnya yang dikembangkan oleh Sayyiduna Ali ke Hasan Basri. Hasan Basri menurunkan murid Imam Habib Al-Ajami, Imam Junaidi Al-Baghdadi dan lainnya, sampailah sekarang tasawuf ala manhaj Imam Junaidi Al-Baghdadi, tasawuf alal manhaj Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tasawuf alal manhaj Imam Al-Ghazali. Walaupun ada tasawuf lain, manhajnya tasawuf nang lain, diantaranya adalah manhajnya tasawuf Imam Muhyiddin Ibnul Arabi. Terus ke bawah. Nah, sedangkan Wahabi yang mengaku Salafi, mereka menentang tasawuf. Mereka mengharamkan belajar tasawuf. Mereka menyesatkan orang-orang sufi. Habis saya. Berarti bakawanlah lawan orang yang fikihnya punya mazhab, tasawufnya ada alirannya, kemudian akidahnya Asy'ari. Lain pada ini jangan dikawani. Arti jangan dikawani, jangan umpat organisasinya, jangan umpat kelompok politiknya. Belajar ya memahami mana partai politik nang kada paham nang ini, nang kada ahlus sunnah wal jamaah itu hija. Intinya jangan bakawan lawan orang yang bukan paham ahlus sunnah wal jamaah, yang bukan mazhab ini yang sudah dijelaskan secara jelas. Jangan bakawan lawan Wahabi. Ya gini, ada pun jangan lawan kita, karena kita dianggapnya sesat. Kita berarti sesat juga. Cuman kita soleh mulai dulu berandai aja, kada apa-apa, silakan aja, selama kada menyalahkan orang lain. Nah sekarang sana sini diskapirakan, orang berziarah salah, ini salah, pokoknya ini ada panang bujur.
Kenapa demikian? Ada salah. Ini penting. Dulu benar, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama dan masih sahabat dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, ulama besar yang bernama Kiai Fakih Mas Kumambang, daerah dari Jawa Timur, Gresik. Tokoh, tapi ternyata apa? Ternyata turunan beliau, apakah ini akibat pergaulan atau apa? Wallahu a'lam. Ternyata generasi beliau malah bukan berkelompok atau bukan paham Nahdlatul Ulama. Paham saudara? Mungkin akibat pergaulan, akibat ini dan itu, akhirnya generasinya tidak bermanhaj Nahdliyah. Yang Nahdliyah itu bermanhajkan fikihnya punya mazhab dan seterusnya. Ya taruhlah bahasa kita anti tahlil, anti talqin, anti maulid dan seterusnya. Kita ini banai dipadahkan mereka Wahabi itu kena penyakit TBC. Salah, kita nih dipadahkannya kena penyakit TBC. T-nya tahayul, B-nya bid'ah, C-nya kurapat. Jadi kita nih TBC-an. Macam-macam ini sambat mana? Digelari buahnya ahlul bid'ah lah. Pokoknya macam-macam aja. Maksudnya apa, Abang? Hati-hati, orang pondokan pun ada aja nang kena salah-salah akibat pergaulan. Ada orang nang di pondok. Nah di pondok nih, pondok ini asal sekalinya pondok asal di pondok anda aja benar bagus saja, sekalinya akibat pergaulan ada umpat Wahabi. Ada. Tuh. Jadi hati-hati, bergaul hati-hati. Ini bujur sudah. Pokoknya milah masuk organisasi bibiniannya kah, masuk aja ke NU. Cuma caranya aja bagus-bagus. NU bibinian tuh ada apa ngarannya, ada IPP NU, ada Patayat, ada Muslimat. Bila nang tuha-tuha tuh Muslimat. Nang tak anum sedikit Patayat, nang anum lagi IPP NU atau IPNU. Aja orang saranakan masuk nih, jangan salah pergaulan, jangan salah pergaulan. Ayo nang bina sudah baanakan nampak masuk Patayat. Bila nang tuha masuk Muslimat tuh nang tuha-tuhanya mana Muslimat ini. Ada di Barabela, oh ada Muslimat, ada Patayat, ada.
Jangan salah bakawan. Nah, lalu ditegaskan Sidin, jangan bersahabat dengan orang yang bid'ah. Siapa? Wahabi bid'ah. Kenapa? Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu bid'ah ulahan Ibnu Taimiyah. Kada dejer isinya ayat Quran kada. Manhaj ngaran ini mengarani itu nah. Mengarani tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu kada ada. Orang ada mengenal itu bid'ah. Yang lainnya banyak kayak juga hanya bid'ah. Silawar cengkrang, Nabi silawar cengkrang lah. Salah? Ada. Nabi betapih di dalam basilawar. Basilawar itu ada adatnya, ada semalam. Ada, itu kebiasaan orang Yahudi. Bid'ah ya. Yang bid'ah memendahkan silawar cengkrang inilah celana sunnah. Datang di mana celana sunnah? Anjak musuh andar. Aing celana sunnah ya. Mau anunya apa ngarannya? Promosinya ada celana sunnah lih. Sarabaan di galeri sunnah, TV sunnah, perumahan sunnah. Mau busiha gini nang napaka sunnah. Ini macam-macam mana? Kerudung sunnah, kerudung syar'i. Kayak apa sekarang kerudung syar'i nang kada syar'i nang kayak apa? Allah Akbar, daripada pahamlah itu permainan kata-kata hanya membuat opini orang yang kada mengerti pemahaman agama yang secara mendalam, akhirnya dikira oh ini nang sunnah lah. Nah, ahli bid'ah jadi kawan nih. Siapa orangnya ahli bid'ah? Mu'tazilah. Mananya orangnya Mu'tazilah? Kada kelihatan mana. Mu'tazilah ini kelompok yang mengandalkan akal. Kecenderungannya orang Mu'tazilah ini adalah banyak orang-orang ahli, orang-orang intelektual. Inya mengandalkan akal. Contoh, orang baubat sembuh, ujar Mu'tazilah karena inya memang baubat. Karena inya memang baubat. Siapa nang melukai lading juga loyo api juga itu benar. Itu Mu'tazilah gitu. Api juga nang melukai. Nang melukai lading juga saraba hamba, saraba makhluk. Bahbang Allah Ta'ala syukur salahnya masih kada meninggal Allah. Seandainya meninggal Allah Ta'ala, ini kafir. Ujarnya nang melukai itu lading, tapi ladingnya olahan Allah. Apinya Allah yang menciptakan. Paham? Paham salah? Ada kita nang meluyuh itu adalah Allah, bukan api. Ketika api kena kulit, Allah ulah luyuh. Api meluyuhi kada. Adatnya
iya memang meluyuhi kebiasaan, tapi sebenarnya inya kada meluyuhi. Itu Asy'ari, kita salah gitu tuh. Nah kemudian Qadariyah. Nah ya kurang lebih aja Mu'tazilah Qadariyah ini saraba hamba juga. Dan Jabariyah ini saraba Tuhan salah. Saraba Tuhan. Bisa nang berjalan Allah Ta'ala, nang duduk Allah Ta'ala, main bola Allah Ta'ala. Saraba Allah Ta'ala itu bang. Itu Jabariyah. Jangan dikawani kamu ini. Nah nang ini banyak kamu di kampung-kampung ini nang Jabariyah ini nawa saraba Tuhan aja. Awas saraba Allah Ta'ala. Jabariyah. Jangan dikawani oleh. Ada kita di tengah-tengah antara Qadariyah, antara Mu'tazilah lawan Jabariyah. Disinilah Ahlussunnah. Salah. Ada Qadariyah atau Mu'tazilah ini luar, saraba luar aja bener. Adapun Jabariyah saraba di dalam. Adapun kita keduanya luar dan dalam. Paham? Mukhtaran zahiran Qadariyah, majburan batinan Jabariyah secara batin. Itu Ahlussunnah ini. Secara zahir Qadariyah, secara batin Jabariyah. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah paham Asy'ari. Paham salah? Din paham din? Gitu. Nah bila orang ini Jabariyah, jangan dikawani. Dan Rafidi. Siapa Rafidi? Rafidi ini Syiah. Ngarannya Syiah Rafidiyah. Syiah Rafidiyah ini sudah ada mulai zamannya Imam Ja'far As-Shadiq. Sudah ada. Sesat. Ja'far As-Shadiq tidak membenarkan Rafidiyah. Nang kayak apa ajaran Syiah Rafidiyah ini? Ya ajaran Syiah. Seperti mereka mengagungkan Sayyiduna Ali, mengagungkan Ahlul Bait, tetapi membenci dan mencaci sahabat Nabi. Bila orang tuh membenci sahabat Nabi, Abu Bakar dibencinya, Umar dibencinya, dicacinya, dan sahabat-sahabat yang lain dicacinya. Rafidiyah itu. Tapi kisahnya cinta banget lawan Ahlul Bait. Nah sekarang opini sekarang salahai oleh orang Wahabi ulang, bila orang yang cinta dengan Ahlul Bait dipadakannya Syiah Rafidi, salah pulang. Ada kita salahai kita nih Ahlussunnah wal Jamaah wajib mencintai Ahlul Bait, wajib mencintai sahabat Nabi.
Nya kelompoknya dua salahnya berbalik. Nah, orang yang mencintai ahlul bait tapi membenci sahabat Nabi itu Syiah. Di antaranya Syiah Rafidhi atau Syiah Rafidiyah. Ada orang cinta lawan sahabat Nabi tapi benci lawan keluarga Nabi. Ini Khawarij. Ada kita cinta lawan ahlul bait, cinta lawan sahabat. Aneh, bujur udah salah. Ujar Imam Syafi'i radhiyallahu an, ujar Sidin, jikalau mencintai ahlul bait itu menjadi Rafidiyah, fakuntu Rafidiyan, akulah Rafidi. Biar sih, aku dituduh Syiah ke depan. Kalau mencintai ahlul bait itu menjadi tuduhan Syiah, biar kada apa-apa. Yang penting kita mencintai ahlul bait, mencintai sahabat. Syiah Rafidhi, masih ada Rafidhi, oh banyak salah sekarang. Syiah itu banyak salah. Di Irak itu aja 70 firqah, 70 kelompok. Belum lagi di Iran, belum di lain. Syiah itu banyak. Syiah Rafidiyah, Syiah Karmatiyah, Syiah Bahaiyah, Syiah Zaidiyah, Syiah Ja'fariyah, Syiah Imamul Isna Asyar, Syiah Ismailiyah, Syiah Ibadiyah. Banyak salah. Ada Syiah yang tidak membenci sahabat Nabi. Di antaranya adalah Syiah Zaidiyah. Di mana Syiah Zaidiyah? Syiah Zaidiyah banyak di Yaman, di San'a. Fikihnya bukan Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Hambali, tapi fikihnya fikih Zaidiyah. Ada kitabnya. Tapi di San'a nang banyak. Bukan di Hadramaut, di Tarim dan sebagainya, itu Syafi'i. Akidahnya mereka lebih condong kepada Mu'tazilah. Tasawufnya ada. Mereka tidak membenci dengan sahabat Nabi. Walaupun mereka mengatakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar, Umar dan Ali. Kada jadi masalah, itu keyakinan aja salah. Selama itu kada mencaci, selama itu kada membenci, kada jadi masalah. Kamu soleh berkeyakinan Sayyiduna Ali itu lebih hebat daripada Abu Bakar, hanya secara keyakinan nikam, kada jadi masalah. Selama tidak menghina, membenci, tetap mencintai Abu Bakar, jadi masalah. Nah sekarang mengatakan, bila orang jika ketujuh cinta lawan ahlul bait dituduh oleh Wahabi Syiah. Kadang-kadang
bila inti Syiah, mesti tuduhannya Syiah. Kita di sini alhamdulillah aman. Syiah yang paling maharuk di daerah kita ini sudah terlalu lagi benar. Wahabinya ada, tapi kada banget lagi sini. Kada kayak awal-awal apa. Tapi sudah di daerah Martapura, di apa ini sudah mendirikan pesantrennya. Ada di daerah mana mendirikan pesantren apa sudah mulai. Cuma mereka di mana-mana menyusup, di media sosial menguasai. Dan orang yang seumpama mereka itu lain-lain lagi nang bukan ahlu sunnah wal jamaah, karena bersahabat dengan mereka itu membinasakan agama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man intahara sahiba bid'atin mala Allahu qalbahu amnan wa imanan, wa man ahana sahiba bid'atin amanahu Allahu ta'ala yaumal fazail akbar, wa man alana lahu au akramahu au laqiyahu bi bishrin faqad istakhaffa bima anzalallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini ini juga nih dua alasan orang Wahabi hadisnya. Kita disepelikannya karena kita dituduhnya ahli bid'ah. Ini nahdin. Barang siapa mencegah dengan sahabat orang yang mempunyai bid'ah, niscaya memenuhi Allah Ta'ala akan hatinya sentosa aman dan iman. Maksudnya siapa nang melarang kawan jangan sampai bakawan lawan ahli bid'ah, maka orang ini diberi Allah keamanan dan kesejahteraan. Nah itu nang orang Wahabi ini jangan bakawan orang ahli kubur. Kita ini macam-macam di galerinya ahlul bid'ah kuburiyun lah. Makanya benar mau sudah biar sesekali aja dah. Inya dini disambatnya kita ini kuburiyun, orang nang ngetuju ke kubur. Sesekali ujar buahnya aslinya kita ini bukan kuburiyun lagi, sarkup, sarjana kuburan. Sesekali aja sarjana kuburan, nampang kubur mana-mana dicari, sarjana kuburan. Lah, jangan bakawan lawan kuburiyun, jangan bakawan nang ahli bid'ah. Kita kayak itu juga. Jangan bakawan Wahabi bid'ah. Mana hadisnya? Ini hadisnya. Ini kitab siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inya hadis itu juga. Hadisnya lah. Nih, ulang. Wa man istakhaffa ahana sahiba bid'atin aminahullah yaumal fazail akbar. Siapa nang menghina orang yang mempunyai bid'ah itu niscaya mensentosakan akan dia oleh Allah pada hari yang gementar yang terlebih besar. Siapa nang menghina orang ahli bid'ah, nah ya nang kita ini dihinainya. Karena kita dipadahnya ahli bid'ah, berarti kita hina juga ya Wahabi kadang-kali. Kita berkeyakinan Wahabi itu ahlul bid'ah. Siapa nang menghina ahlul bid'ah, maka Allah mengamankan dia pada hari yang ketakutan yang sangat besar.
Wa man alana lahu au akramahu au laqiyahu bi bisyrin faqad istakhaffa bima anzalallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa berlembut-lembut perkataan lawan ahli bid'ah, anunya kasar terus lawan kita bener, kasar terus. Kenapa? Berlembut-lembut lawan ahli bid'ah itu ada bagusnya. Berarti kita jangan lembut juga lawannya. Kenapa? Ujar Nabi, siapa nang berlembut-lembut perkataan atau memuliakan orang ahli bid'ah atau menemui orang ahli bid'ah dengan gembira, maka sesungguhnya meringankan dengan barang yang diturunkan Allah atasnya. Berarti dia menganggap remeh Al-Quran, yang Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah. Oh, hadis ini benar nang nini orang Wahabi sakahandak menyambati kita, karena kita kada perlu baik lawan orang ini. Kita kada perlu lembut lawan orang ahlul bid'ah. Kita kada perlu sekedudukan lawan ahlul bid'ah, apalagi berguru. Makanya ahlul bid'ah Wahabi jangan berharap umpat kajian kita. Jangan berharap mereka mau mendengar penjelasan kita. Kenapa? Wahabi kada butuh dalil, karena mereka sudah mempunyai dalil. Ya kada? Yang dibutuhkan Wahabi adalah hidayah Allah agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jangan. Jadi jangan terlalu berdebat lawan orang Anda, tapi diri aja. Mudahan Allahu yahdika, semoga Allah memberi petunjuk kepada engkau kembali ke pangkuan ahlu sunnah wal jamaah. Aja salah. Bahwa ikam berdebat ujung-ujungnya anta syiah, ikam syiah. Ujungnya ikamnya mau kada bagus pandir inilah itu, demo ada. Habis. Kemudian dan sifat yang kelima ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.